اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم پر کرم فرمایا اور ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان ہمیں عطا کر دیا۔ یہ مہینہ جو اس کی بخششوں، رحمتوں، برکتوں اور مہربانیوں کا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ برکتوں اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے میں خدا کی رحمتیں اپنے بندوں سے نہایت قریب ہوتی ہیں۔ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے پروردگار نے درمیان میں کھڑے دشمن شیطان کو بھی بند کر کے رکھ دیا ہے، تاکہ میرے بندوں کو میرے قریب ہونے سے کوئی چیز روک نہ سکے۔ ہماری سرکشیاں اور اندر کی طبیعت کی طغیانیاں اور نفس کی شرارتیں، ان کو بند کرنے کے لیے پروردگار نے ہمیں بھوک کا ہتھیار دیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک یہ جو بھوک اور پیاس ہے، یہ ہمارے نفس کے خلاف لڑنے کے لیے مولا نے ہمیں ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہم نفس کی شرارتوں کو زیر کرنے میں خدا کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا انتظامات بھرپور ہیں کہ بندے مجھ سے دور نہ رہیں۔ جو خیال ذہن میں تھا کہ ہم شیطان کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں، قریب نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے بڑا ڈاٹا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، مکار ہے، ہمیں روکے رکھتا ہے، ہمیں سلا دیتا ہے، ہمیں مسجد نہیں جانے دیتا، ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا۔ مولا فرماتا ہے میں اس کو ایک طرف کر لیتا ہوں، اب آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ اس سے زنجیریں ڈال کے جکڑ لیا۔ نہ صرف یہ کہ اس شیطان کو جکڑ لیا، اس کے جتنے کارندے تھے ان سارے کارندوں کو بھی بند کر دیا۔ سلسلۃ الشیاطین، سرکار نے فرمایا شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ بندوں کو خدا نے موقع دیا ہے۔ وہ پروردگار جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، وہ پروردگار جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ عظیم خدا اس کائنات کی ہر بڑی سے بڑی چیز سے بڑا خدا، ہر شے کو رزق دینے والا خدا انسانوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے ایک گلہ کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے سورہ الزمر میں پروردگار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ارشاد فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ تو وہ ذات ہے، والارض جميعا، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، وہ اتنا عظیم خدا
अपना परवरदिगार मखलूक में से किसी शय के जैसा नहीं है। उसका लपेटना कैसा है, वो जिनको अपने हाथ कहता है उससे मुराद उसकी क्या है, ये सब हो जाता है। लेकिन वो फरमाता है मैं इतना अजीम हूं कि जिन आसमानों को तुम बहुत बड़े समझते हो मैं इनको लपेट कर, और फिर दूसरे मकाम पे इनके लपेटने की बात करता है यौम नत्वी समा कुतुब, हम आसमानों को यूं लपेट देंगे जैसे किताब को लपेटा जाता है। किसी कागज पर कुछ तहरीर लिखी हो और आप उसे लपेट दें, परवरदिगार फरमाता है यूं मैं आसमानों को लपेट के रखूंगा। जैसे हम अपनी पगड़ी बांधते हैं ना, यहाँ शिमले को बाल देने के बांधते हैं, परवरदिगार फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को यूं लपेट दिया जाएगा। अब आप अंदाजा करें जैसे पगड़ी के वो शिमले को लपेटा जाता है, कुव्विरत का लफ्ज उसके लिए है, और परवरदिगार फरमाता है मैं यूं सूरज को लपेट दूंगा। खुदा इतनी ताकत का मालिक, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो कहता है बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी सल्तनत है और हर एक चीज पर वो कुदरत रखता है। फिर फरमाता है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसकी शान तो ये है कि जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसे बस इतना कहता है हो जा, वो हो जाती है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर शय है और हर चीज ने उसी की तरफ पलट के जाना है। ये जो परवरदिगार है, ये जो कायनात का अजीम खुदा है, ये कुरान में अपनी अजमतों के तज़किरे करता चला जाता है, अपनी अजमत को बयान करता चला जाता है, अपनी हैबत, अपना जलाल, अपनी अजमत को बयान करता चला जाता है। इसलिए क्यों करता है? ये तो हक है कि सिर्फ अल्लाह ही हक रखता है कि खुद को अकबर कहता है, उसके सिवा कोई अपने आप को अकबर नहीं कह सकता। वही अजीम है, वही आज़म है, कोई उसके बराबर तो होना दरकिनार, कोई उसकी किसी एक सिफ्त जैसा नहीं हो सकता। वो बताता चला जाता है। क्यों कहता है कि तुम्हें इसलिए बता रहा हूं तुम्हें पता चले मैं कितना अजीम रब हूं, तुम मेरे बंदे हो, मेरा तुम्हारा एक रिश्ता है, उस रिश्ते को भी समझो और मेरी इज्जत और कदर भी करो। मेरी कदर तुम्हारे दिलों में पैदा। मैं तो इतनी बड़ी कायनात का रब हूं, सारी कायनात को पीछे रखा है, तुम्हें इज्जत दे रखी है, तुम्हें अपने करीब होने के इम्कानात तुम्हारे लिए रखे, तुम्हें मौका दिया है मेरे करीब आ जाओ। ये जन्नत मैंने जानवरों के लिए नहीं बनाई, तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम मेरे बंदे हो। मैं जो चाहता हूं कर सकता हूं और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये अजब बात है कि वो परवरदिगार जो चाहे कर सकता है, वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। इतनी बड़ी बात हमारे लिए, और ये सबके लिए अलग है। एक एक बंदा उसे इतना प्यारा है कि किसी माँ को अपना बच्चा भी इतना प्यारा नहीं। वो कहता है मैं अज़मतों वाला हूं और तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें कहीं फंसने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कहीं गिरदाव में, कहीं बबर में, किसी समंदर में, किसी मुश्किल में, किसी गार में कहीं फंसने नहीं दूंगा। जहां फंसे हो एक मर्तबा सच्चे दिल से मुझे पुकार के देखो, पहुंच के दिखाओ। वो जो खुदा है ना, इतना अजीम खुदा, उसका तकाजा ये है कि उससे मोहब्बत भी की जाए, उसकी कदर
कदर भी की जाए, उसका अदब भी किया जाए। हमारी मुश्किल ये है कि हम इस सबक से थोड़ा गाफिल हुए। खुदा का अदब बहुत बड़ी बात है, और ये अदब ऐसा है कि जो उसके आला दर्जे के बंदे हैं सब उसके अदब में झुके हुए, उसके अदब में झुके हुए। अदब मरहला है। कुरान हमें कुछ अदब की झलकियां बता रहा है। पैगंबरों को महशर के मैदान में परवरदिगार ने इकट्ठा खड़ा किया। यौम यजमउल्लाहु रुसूल, जिस दिन अल्लाह रसूलों को इकट्ठा करेगा। फयकूलु माज़ा उजिब्तुम, और हुक्म देगा, फरमाएगा, रसूलों बताओ, मैंने तुम्हें तुम्हारी उम्मतों के पास भेजा था, तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें क्या जवाब दिया? तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें, अब रसूल को ये बात पता थी या नहीं पता? रसूल जब आके उम्मत से बात करते थे तो उम्मत का जवाब क्या था, ये पता था या नहीं पता था? नूह अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि मेरी उम्मत मुझे नहीं मानती? पता था, तभी तो उस उम्मत के खिलाफ हाथ उठा के दुआ की थी कि इन काफिरों को जमीन पर न छोड़ो। इसका मतलब है नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरी उम्मत ने मेरी दावत का जवाब कैसे दिया है। यूनुस अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, परवरदिगार ये मुझे नहीं मानते, तुझे नहीं मानते, अज़ाब नाज़िल कर, और दुआ करके बस्ती को छोड़ के चले जाते हैं। तो पता है ना यूनुस अलैहिस्सलाम को मेरी दावत का जवाब ये कैसे दे रहे हैं। अब क़यामत के मैदान में अल्लाह फरमाता है, माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें भेजा गया था, क्या जवाब दिया है तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें? कुरान कहता है, रसूल कहते हैं, क़ालू ला इल्म लना, ला इल्म लना, मौला हम कुछ नहीं जानते, जो जानता बस तू ही जानता है। ला इल्म लना, भाई अजब मंजर है कि पता है कि उम्मतों ने क्या जवाब दिया, तो बताओ। नूह अलैहिस्सलाम बताएं ना कि परवरदिगार मेरी उम्मत ने मुझे नहीं माना था, इसलिए मैंने उनके खिलाफ दुआ की थी। नहीं, इसलिए जब वो कहता है ना क्या जवाब दिया, और आगे से कोई कहे कि ये जवाब दिया, तो इसका मतलब है खुदा के सामने कोई अपने इल्म का इजहार कर रहा है, कोई ये इजहार कर रहा है कि मैं जानता हूं। उस बादा के सामने खड़े होकर जो जानते थे उन्होंने भी कहा हम कुछ नहीं जानते। ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लाहुल गुयूब, सारे गुयूब को जानने वाला बस तू ही है, हम कुछ नहीं जानते। अजब अंदाज है कि खुदा की बारगाह में अपने इल्म का इजहार न हो, अदब खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मैदान महशर में अजब मंजर है, अजब मंजर है। परवरदिगार आपसे सवाल करता है, नबी सारे देख रहे हैं, मजमा महशर का लगा है, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल हो रहा है, अंत कुल्ता लिन्नास तखज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, तूने कहा था अपनी उम्मत को कि खुदा को छोड़कर मुझे और मेरी मां को पूजा करो। क्या कहा था ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरी इबादत करो? नहीं कहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। ईसाई अगर हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं या खुदा मानते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये कौम का, ईसाइयों का फेल है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी, और ये बात खुदा जानता था कि नहीं जानता था, फिर भी महशर में खड़ा करके पूछ रहा है, क्या तूने कहा था लोगों से कि खुदा को छोड़कर मेरी और मेरी मां की इबादत किया करो? जवाब हो सकता था जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का, मौला मैंने मगर यूं जवाब नहीं दिया, यूं नहीं कहा। हजरत ईसा हाथ बांध के अर्ज करते हैं, परवरदिगारा मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मौला मैं वो बात कल ही कैसे सकता था जिसका मेरा हक ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
निजाम बनाने वाला हूं, पेशवा। और फिर फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। उनको भी बशारत दी थी, तू मेरा खलील है, इंसानियत का इमाम है। मगर वो क्या कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगारा मैं और मेरा ये बेटा इस्माइल जो तेरा गम बना रहे हैं, मौला हमारी फरियाद है, हमें ऐसा बना के गर्दनें तेरे आगे झुकी ही रहे, झुकी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कलाम होता है वहे तूर पर, खुदा की बारगाह से इतना शरफ, और यहां तक आगे बढ़ते हैं कि दीदार की ख्वाहिश करते हैं, और उस ख्वाहिश में फिर तजल्ली आती है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। इरशाद फरमाता है फिर उसके रब ने तजल्ली फरमाई, पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, उस पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया, दब गया, जमीन पे बैठ गया, पहाड़ खत्म हो गया। वह खर्रा मूसा साइका, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब जनाब मूसा को होश आई, कुरान कहता है फलम्मा अफाका, जब मूसा को होश आई, काला सुबहानका तुब्तु इलैका, परवरदिगारा तू पाक है, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में। कह जा बेटा, मैंने जो अर्ज कर दी थी परवरदिगारा, मैं उस पर तुझसे तौबा करता हूं। ये बारगाह खुदा की इतनी ऊंची है कि अंबिया यहां अदब करते हैं। ये अंबिया है पिछले, अब ये आ रही है वो बात जो इन सारे नबियों की सरताज बन के आ रही है, वो बात जिसके पीछे सारे नबी खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इमामुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है। अब जब बारी उनकी आई तो हम वहां देख रहे हैं यहां खुदा का अदब किस अंदाज में है। पिछलों ने तो यूं अदब किया, यहां खुदा का अदब किस अंदाज में है। तो यहां अल्लाह फरमाता है तुमने जो मेरा अदब करना है ना, वो बाद में, पहले मैं एक एक बात तुझे सिखाऊंगा मेरा अदब करना कैसे है। तेरा अदब सबसे निराला होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। अब अदब खुद सिखाना है। हुजूर फरमाते हैं अदबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया। कैसे करना है? एक एक मकाम पर खड़े होकर बात करने के अंदाज कमाल करते हैं। हुजूर की जात में, सिफात में आजिज़ी, तवाज़ु, इंकिसारी इस कदर रख दी कि जुबान सरकार पे कभी अपना दावा किसी बात का आए। कोई फजीलत भी अल्लाह ने दी है तो बयान उस वक्त की है जब जिब्रील ने आके कहा है, अर्श का रब कहता है चर्चा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जब तक फजीलत बयान करने की बात नहीं आई, मुस्तफा ने लब नहीं खोले। सरकार ने झुक झुक के बात खुदा की बारगाह के अदब को कायम रखा। खाना खाने बैठे हैं तो एक घुटना खड़ा कर लिया, दूसरे पर बैठे। सहाबा ने पूछा हुजूर यूं क्यों बैठ रहे हैं? फरमाया मैं ऐसे बैठूंगा जैसे एक गुलाम बैठ के खाना खाता है, मैं अपने रब का गुलाम। दोनों घुटने जमीन पर रख के भी खाना नहीं खा रहे कि मैं खुदा के सामने एक गुलाम के अंदाज में, जैसे गुलाम पूरे सुकून से नहीं बैठता, वैसे ही मैं भी एक घुटना खड़ा करके गुलाम के अंदाज में बैठूं। रब का गुलाम। बारगाह इतनी ऊंची कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा का बेटा कहा था फकत इस बात पर कि ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है। इस बात पे खुदा का बेटा कहा। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को शान अलग दी थी, इसलिए फरमाया मुस्तफा सिर्फ मुर्दे जिंदा करने पर लोगों ने ईसा को खुदा का बेटा कहा था, तूने तो उंगली के इशारे से
किस्म के जुमलों को कम अकल लोगों ने किसी और तरह ही ले लिया, किसी और अंदाज में समझ लिया। अजब मंजर है। कुरान ने कहा हबीब इन लोगों से कहो, और किनसे कहना था? काफिर से। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, कहो मैं कोई पहला रसूल तो नहीं आया, पहले भी तो रसूल आते रहे हैं, तुम मुझसे मुतालबे करते हो ये कर वो कर, सीढ़ी लगा आसमान पे चल, मैं कोई पहला रसूल तो नहीं आया। मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, और मेरा हाल ये है, कुरान कहता है तू इनको कह ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। अब ये बात बड़ी अजब है। कौन कह रहा? अल्लाह कहता है हबीब इनको कह मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ, मेरे साथ क्या होगा तुम्हारे साथ। बताओ हाँ जरा, हुजूर को पता था कि नहीं? मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं नहीं जानता। कुरान की आयत कह रही है, कुरान कहता है मुस्तफा को कह मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। हम परेशान हो गए, हम परेशान कि आका ये फरमा रहे हैं, कुरान कह रहा है मुस्तफा फरमा, हालांकि इसी आयत से पहले सूरह बद्दुहा में अल्लाह कह चुका वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, मुस्तफा हर पिछली घड़ी आने वाली तेरी पहली घड़ी से बेहतर ही आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। हमने अजब मंजर पे आए कि कुरान कहता है हबीब इनको कह मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ। तो फिर सूरह बद्दुहा की आयत से पहले आ चुकी थी वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाए। आयत कह रही है तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाए, और वही कुरान अपने हबीब को कहता है इनको कह मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। सवाल जहन में उठता है कि नहीं उठता? वही कुरान को बता चुका हबीब तेरे साथ क्या होगा, और वही कुरान कहता है इनको कह। इसका मतलब क्या है? इनको बता मैं बड़ा बेनियाज हूं, इनको बता जिनको बशारतें भी देता हूं वो भी डरे रहते हैं, इनको बता मेरी बारगाह का अदब कितना ऊंचा है, शरफ दिए हैं। ऐसे ही नहीं, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के जवानों के सरदार लोगों के सामने बैठे हदीसें सुना रहे थे। हुजूर का इरशाद सुनाया, कहने लगे लोगों मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे, हुजूर ने फरमाया था जब अल्लाह फैसले कर देगा जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, एक शख्स वो होगा जिसे 1000 साल बाद जहन्नम से निजात मिलेगी। कितने साल बाद? 1000 साल बाद जहन्नम से निजात मिलेगी। इतना कहकर इमाम हसन कहने लगे काश वो बंदा मैं हो जाऊं। लोग परेशान, हजरत क्या फरमा रहे हैं? आप तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 1000 साल जहन्नम में गुजार के बाहर आएगा, आप तो जहन्नम में जाएंगे नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं काश ना वो हो जाओ। फरमाया वो जात बड़ी बेनियाज है, अगर उसने सारी मखलूक जहन्नम में फेंक दी उससे तो कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों फेंकी है। अगर वो सबको फेंक दे तो फिर उस सूरत में मैं इस बात पे शुक्र करूंगा कि मुझे 1000 साल बाद भी निजात तो मिल गई। वो बेनियाज उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाला, ये तो आनी चाहिए
میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کی آیت آئی لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ مصطفیٰ جس بات کے بارے میں تو سوچتا ہے نا کہ یہ مجھ سے کمی رہ گئی ہے، کوئی مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، تیری اگلی پچھلی ساری ایسی باتیں ہم نے معاف کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے ساری ایسی باتیں معاف کر دی۔ حضور کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، ہمیں تو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کو تو بتا دیا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ قرآن نے ایک اور آیت نازل کر دی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ۔ حبیب بتا ان کو جو مصطفیٰ پر ایمان لائے گا سب جنت میں چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا گفتگو ذرا تھوڑی سی نزاکت کی طرف چلنے والی ہے، بڑا توجہ رکھیے گا۔ میں ابھی تک جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس موضوع پر ہے۔ مقام مصطفیٰ کریم کا اور ہے، لیکن خدا کی بارگاہ کا ادب وہ اور ہے۔ جتنا مرضی اونچا مقام ہے حضور کا، قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تیرا رب تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ مقام محمود، مقام اونچا ہے، مگر جب رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اب بات جو کرتے ہیں اس سے مقام نہیں چلتا، صرف رب کا جلال چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا کا ادب یہ ادب ہے، ذرا مرحلہ نازک ہے جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، یہ ادب ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے رسول جو تیرا قریبی ہے نا، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرا قربا ہے، ان کو ڈرا میرے غضب سے، ان کو ڈرا۔ یہ شروع میں آیتیں جو آئی ان میں ہے، شروع اعلان نبوت کے بعد شروع میں آنے والی آیتوں میں اپنے قبیلے کو، اپنے قربے کو ڈرا میرے غضب سے، ڈرا میرے دوزخ سے، ان کو سمجھا کہ میری ناراضگی مول ہے، ان کو بتا تبلیغ کار ان کو۔ اس کے نتیجے میں سرکار نے سارے مکے کے قریشی خاندان کو اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کو گود میں اٹھا لیا، اکٹھا کر کے۔ اور اب جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا معاشر قریش انقذوکم انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا معاشر بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا معاشر بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا صفیہ پھوپھی حضور کی آواز دے رہے ہیں، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا۔ اتنا کہہ کر گود میں اٹھائی ہوئی فاطمہ کو دیکھا اور اب فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا۔ لا املک من اللہ شیئا، اور میں تم لوگوں کو اللہ سے نہیں بچا سکتا، اللہ سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے سامنے میں کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا۔
نے پہلے نہیں کہا, مکے میں کھڑے مشرک بھی ہنسے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, یہ لو نکل آئی بات ساری باہر, یہ ہے اس کی حیثیت, یہ تو خود اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا, باقیوں کو کیا بچائے گا. جو بات انہوں نے تب کہی تھی, آج کا اندر کا منافق بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو حضور کی شفاعت مل جائے گی, سرکار کا سہارا مل جائے گا, محمد تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتا. میں بتانا چاہتا ہوں تم یہ بات کر رہے ہو, یہ بات تب لوگوں نے بھی کی تھی, بات مشہور ہو گئی, پھیل گئی, یہاں تک کہ حضور مدینے چلے آئے, یہ بات بھی ساتھ ہی چلی آئی. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ساتھ ساتھ کہیں کہیں اندر اندر منافقوں کے سینوں میں رہی, یہ تو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم کو ممبر پہ آنا پڑا یہ سمجھانے کے لیے بات. حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے ممبر پہ, ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی وان شفاعتی تنال ها وحدر. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں محمد جس کی شفاعت عرب کے دور دراز کے قبیلوں تک جائے گی, وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. جس کی شفاعت ہر ایک تک جائے, میری شفاعت ہر ایک تک جائے, میں اپنی اہل بیت کی شفاعت میں کر سکوں گا. ان لوگوں کو کیا ہو گیا, پھر فرمایا ان رحمی لموصولۃ فی الدنیا والآخرہ, میرا جو رشتہ ہے نا رشتہ, یہ دنیا میں بھی نفع دیتا ہے, آخرت میں بھی نفع دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ. عجب منظر, محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتا. مجھے اتنا بتا, یہ کون ہے جس کی وجہ سے فاطمہ کو کہا جا رہا ہے اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین. فاطمہ خوش ہو جا, اس کائنات میں جتنی عورتیں ہیں سب تیری غلام ہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. عجب ہے کوئی اس لفظ کو تو سمجھے. فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, اتنا جملہ سب کو سمجھ آتا ہے, اگلا نہیں سمجھ آیا. جب ایک سردار ہو تو باقی سارے اس سردار کے غلام ہوتے ہیں. یہ جملہ سمجھنے والا ہے, سمجھنے والا ہے. اگر محمد اولاد آدم کے سردار ہیں تو اس کا مطلب ہے اولاد آدم محمد کی غلام ہے. اگر فاطمہ کل جہان کی عورتوں کی سردار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کل جہان کی عورتیں فاطمہ کی غلام ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. فاطمہ تو زہرا کو یہ مقام کس نے دیا ہے کہ محشر کے میدان میں ندا ہوتی ہے, جتنے کھڑے ہو یہاں مجمع میں, کون کون کھڑا ہے مجمع میں, یہ عجب منظر ہے. یا اہل الجمع, اس میدان میں کھڑے سارے لوگوں, مجھے نہیں پتا کہ جبریل ان سے باہر ہے کہ نہیں کھڑا ہے. میں نہیں کہتا کہ آدم یہاں تھا یا کہیں اور تھے. بتاؤ کون نبی کس میدان میں کھڑے تھے. یہ جملہ دیکھو, کون کون کھڑا ہے اس میدان میں. یا اہل الجمع, اے محشر والو, نکسوا رؤوسکم, سب سر چکاؤ, سر چکاؤ, سر چکاؤ. ان فاطمہ بنت محمد نبی اللہ کے نام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, شان اہل بیت, نعرہ حیدری.
کس نے دیے ہیں؟ مصطفیٰ کی تو نسبت یہاں تک لے جاتی ہے، مصطفیٰ کی نظر کہاں تک لے کے جائے گا؟ حضور کے معاملات نفع نہیں پہنچا سکتے، تجھے پہنچنا نہیں، اس لیے تو یہ بات کر رہا ہے۔ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، 2-4 دن میں مجھے یاد نہیں رہا، جب ایک اہل حدیث پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو مرضی کوئی گناہ کرے تو بس مصطفیٰ کی شفاعت بخشوا دے؟ شفاعت کا یہ آپ نے کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا بنا رکھا ہے وہ بتائیں۔ اتنا تو پتا ہے نا کہ حضور کی شفاعت ہے، انہوں نے کہا ہے۔ میں نے کہا جب ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا یہ مطلب ہے کہ جو کوئی بندے کی غلطیاں اللہ کے حق میں ہو گئی ہوں گی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ اور کر لیا، وہ معاف ہو جائیں گے حضور کی شفاعت سے۔ جو بندوں کے گناہ ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کچھ اور کیا ہے، یہ پر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ہمارا یہ ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے شفاعت سے، کبیرہ گناہ معاف نہیں۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ پروفیسر صاحب نے دھندے نکال دیے تھے بات کر کے۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے صغیرہ گناہ محمد کی شفاعت سے بخشے جا سکتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ نہیں بخشے جا سکتے۔ میں نے کہا تو ابھی تھوڑا اوپر آیا، مسجد نبوی میں لکھ کر حدیث لگائی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی ہے۔ حدیثوں کو مانتے ہیں تو اس سے تو زیادہ ہی سیانے ہیں، ان سے پوچھ رہے کہ مسجد نبوی میں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میں نے کہا غلط ہوتی تو وہ نہ لگاتے جو ہر ایک کو غلط کہتے جاتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگائی، کیونکہ مصطفیٰ کی شفاعت کبیرہ گناہوں والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ مرضی مصطفیٰ کی ہے، شفاعت کی چادر میں کسے لے کسے نہ لے، شفاعت سب کو جا سکتی ہے، شفاعت میں رستہ بند نہیں ہے۔ اب مقام حضور کا یہ ہے، مقام یہ ہے، لیکن وہی حضور جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں خود کو بچا، خود، کیونکہ بات جب خدا کی بارگاہ کی کرنی ہے نا تو ادب، وہاں ڈر کے رہنا ہے، بڑا بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جو میں کر سکا ہوں بس اس کے فضل سے کر سکا ہوں، جو مجھ سے ہو سکا ہے بس اس کے فضل سے ہو سکا ہے۔ وہ کرم نہ کرتا کچھ نہ ہوتا، نہ ہو سکے گا، اس کے کرم سے ہے۔ مصطفیٰ کی شفاعت اس کے کرم سے ہے۔ ادب خدا کا یہ سکھانے کے لیے آیا ہے روزہ رمضان کا، خدا کا ادب سکھاتا ہے روزہ۔ ہم میں سے اللہ کے فضل و کرم سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، سوائے اس کے جس کو کوئی مسئلہ ہو، خدا جانتا ہے، اکثریت 100 میں سے کم از کم 98-99% لوگ ہم روزے سے ہیں۔ اب یہ جو روزے سے ہیں، گھر کے پچھلے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں اور شربت ٹھنڈا پڑا ہو پاس اور وہاں نہیں پیتے، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم خدا کا ادب۔ بھائی بات توجہ سے سننا، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بات توجہ سے سننا۔ ہم خدا کا ادب، پچھلی کوٹھری میں بھی کھانا پینا ہمیں کوئی نہ دیکھے تب بھی ہم، کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے، کمرے میں کھا لوں، ٹوٹ جائے روزہ تو مجھے تو ہونا چاہیے نا، ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ ڈر ہے، نہیں توڑنا کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کا ادب ہم کر رہے ہیں پچھلی کوٹھڑی میں بیٹھ کر بھی۔ عجب منظر ہے، اسی خدا کا ادب بازار
पर नहीं करते। वहां खड़े होके गालियां भी देते हैं, चुगलियां भी करते हैं। याद ही नहीं रहता कि रोजे में हैं या रमजान में हैं। हम चुगलियां भी कर लेते हैं, हम लड़ भी लेते हैं, हम गालियां भी दे लेते हैं, हम धोखा भी दे लेते हैं, हम फरेब भी कर लेते हैं, हम सारे रिश्ते नाते तोड़ भी लेते हैं, मरने जीने मुका भी लेते हैं, सब कर लेते हैं। बस पिछली कोठरी में पानी नहीं पीते। एक तरफ डर का वो मकाम और एक तरफ डरी का ये मकाम कि बाजार में, सड़क में भी हम खुले आसमान के नीचे भी खुदा का अदब हर जगह होना चाहिए। खुदा सबसे बड़ा है। सहाबा ने हुजूर से कहा था, हुजूर दिल करता है आपको सजदा करें। दिल क्या करता है? आपको सजदा करें। मुस्तफा करीम ने फरमाया नहीं, सजदे की इजाजत सिर्फ रब के सामने है, किसी और को नहीं करता। अगर शरीयत मुहम्मदी का पहरा ना होता, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लामा इकबाल जैसे करोड़ों फातिमा की कब्र पर सजदों में पड़े होते। मसला शरीयत मुहम्मद का है, जिसके ऊपर हम डरे बैठे हैं। खुदा का अदब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिसका अदब पिछली कोठरी में भी कर रहे हैं, मजमे में भी कर ले, बाहर दुनिया के सामने भी चुगली न करें। और कोई चीज आपको रोजे में इन दिनों नुकसान नहीं देती जितना ये जुबान की वजह से हम उठाते हैं नुकसान। हम झूठ बोल देते हैं, चुगली कर लेते हैं, फरेब देते हैं, सारे कारोबार इसी जुबान से हम कर लेते हैं और यहाँ हम फंस जाते हैं। आखिर में मैं एक मसला अर्ज करना चाहता हूँ। ज़कात देनी है किसी ने, 40 करोड़ रुपया उसके पास, नहीं मिसाल दी है, वरना होंगे भी नहीं। 40 करोड़ रुपया है और वो 50,000 रुपए का राशन बांट रहा है लोगों में। कहता मैंने राशन बांट दिया है, वो ठीक हो गई। ज़कात जितनी बनती है ना माल पर, कुल माल का 40वां हिस्सा, कुल माल का 40वां हिस्सा, जिसे हम 2.5% कहते हैं, वो जितना माल है उस पर जितनी बने उतनी ज़कात की नीयत से अदा नहीं करेगा तो नहीं होगी अदा। लाखों रुपए का राशन खिलाता रहे, ज़कात बनाए कि मेरी कितनी बनती है, फिर उससे ज्यादा देना चाहे तो देता रहे, मगर फिर नीयत होगी मैं ज़कात दे रहा हूं। आपकी बनती है 5 लाख और आप तनखा रहे हैं 1 लाख में, नहीं अदा। अच्छा, जब आप ज़कातें दे रहे हैं, इस रमजान में खैरातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हम इस मस्जिद में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। बिजली के खर्चे आपको पता है रोज रोज बढ़ते चले जाते हैं। गर्मियों के मौसम में बंदा अपने घर में गर्मी से तप रहा हो, उसे जहन में होता है मस्जिद में जहां अल्लाह की याद है वहां एसी की ठंडी हवा भी है, उसे दोहरा सुकून यहां मिल सकता है। खुदा का घर, इसका कोई एक तो वारिस नहीं होता, ये तो सब इसके साथ है। इस मस्जिद में एसी भी चलने हैं, इस मस्जिद में सर्दियों में हीटर भी चलने हैं और इसका बिल बहुत ज्यादा हो जाता है। बिजली आप सब जानते हैं बड़ी महंगी है। हम इसमें सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, जिसका मेरा अंदाजा रफ सा तो ये है कि 5-7 लाख रुपए कम से कम लगता है बड़ा सोलर पैनल लगवाने के लिए। इरादा है अब अल्लाह की तौफीक से, दी हुई से और उसकी मदद से ये काम हो जाना, रुकेगा नहीं। लेकिन कौन इसको चाहता था कि हो जाए और कौन चाहता था कि मेरी तरफ से हो ना हो मुझे क्या परवाह, ये फहरिस्त बनेगी क़यामत के मैदान में। कौन चाहता था कि खुदा के इस घर में मेरी वजह से भी कोई ठंडी हवा आए? कौन चाहता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिदों में फानूस ये जो लटक रहा है नहीं होता था। मस्जिदों में तो चिराग थे और वो भी दिया बुझा दिया जाता था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हमें अपने जमाने में मस्जिद में दीने रोशन करवाई। ये कालीन कहाँ थे? लेकिन फिर अब किसी कालीन को निकाले मस्जिद से, आपके घर आला और मस्जिद में पीछे
پیچھے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدا کا گھر ہے جہاں ہمیں دل کھول کے اس کے ہر خرچے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے میرے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو میرا ڈر رکھتے ہیں دل کے اندر۔ ہم سولر پینل لگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اس ارادے میں کامیابی دے گا۔ آپ اپنی جس طرح ہو سکے جو زیادہ سے زیادہ کر سکیں مسجد کے اس معاملے میں ہاتھ بٹائیے گا، ضرور حصہ ڈالیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نفر کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خیرات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں اپنے ادب میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی ادب میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد